салом ба онҳое ки ин лаҳзаҳо ба мо пайвастанд. ахбори имрӯз ҷумъа 7 октябрро аз студияи радиозодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома наздикони Бузургмер Ёров 23 соли зиндони ин вакили мудофиаро ҳукми ноодилона номида тасмим гирифтанд бознигарии онро тақозо намоянд. چی دلیلی که برای بگناهی بزرگمهر ادوکات ما همه جمع کرده بودیم و عموما پیشنهاد میکنیم. парламенти Покистон қонуни ҷавобгарии масъулони кушторҳои номусиро тасвиб кард. ин як ҷинояти мудҳиш аст. ин амал бахши аз фарҳанги мо ва ё дини мо нест. куштори номусӣ куштори тарҳрезӣ шудааст ва қотил бояд зиндонӣ шавад. ва шаҳрдории Хуҷанд сохтани сағонаву қабрҳои рӯизаминӣ дар яке аз оромгоҳҳои ин шаҳрро манъ намуд. фоида нест барои мурда ва фақат дуои фотиҳа. ва акнун тафсири хабарҳо. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон милисияеро ки журналисти ҷавонро латукуб карда буд аз кор озод намудааст. Доро Суҳробӣ хабарнигори нашрияи Фараж иддао дошт ки 18 сентябр ба ҳангоми анҷоми вазифаи журналистиаш аз сӯи кормандони полиси ноҳияи Синои шаҳри Душанбе латукуб шуд. вазорати корҳои дохилӣ бо нашри изҳорот мегӯяд санҷиш муайян кард ки чунин ҳодиса воқеан ҷой дошт ва барои ин амал сардори минтақаи маъмурии мазкур Ислом Хоҷаев аз кор хориҷ шудааст. аммо ин ниҳод меафзояд барои мунсифона ба огузорӣ намудани ин ҳодиса маводҳо ба додситонии ноҳияи Сино ирсол гардидааст. ҳукумати амрико аз ҳукми тӯлонии ду вакили дифои шинохтаи тоҷик Бузургмер Ёров ва Нуриддин Маҳкамов нигаронӣ карда гуфтааст ин вакилон аз ҳимояи зарурии ҳуқуқӣ бархурдор набуданд. созмонҳои мӯътабари ҳуқуқи башар ҳам ин ҳукмро саркӯбӣ бемисли дигарандешон дар Тоҷикистон унвон карданд ва раҳоии онҳоро тақозо намуданд. додгоҳи шаҳри Душанбе рӯзи 6 октябр вакилони дифоъ Бузургмер Ёровро ба 23 сол ва Нуриддин Маҳкамовро ба 21 соли зиндон маҳкум кард. ин ду вакил ба ифротгароӣ ва даъват ба сарнагун кардани ҳукумати феълӣ айбдор мешаванд. ҳарчанд ҳам Бузургмер Ёров ва ҳам Нуриддин Маҳкамов то ба охир ба сиёсӣ будани парвандаҳояшон пофишорӣ карданд. пайвандони вакилони маҳкумшуда аз таъини ин ҳукми сангин дар ҳолати шок қарор доранд, аммо вакили мудофиа мегӯяд муборизаро барои раҳоии Бузургмер Ёров ва Нуриддин Маҳкамов давом хоҳанд дод. ҷузъиёти бештар дар гузориши Мирзонабии Холиқзод. додгоҳи шаҳри Душанбе шоми дирӯз ҳукми худро дар нисбати Бузургмер Ёров ва Нуриддин Маҳкамов ду вакили мудофиаи шинохта эълон кард ва ба Бузургмер Ёров 23 соли зиндон ва ба Нуриддин Маҳкамов 21 соли зиндон таъин кард. наздикони Бузургмер Ёров мегӯянд ки онҳо аз додгоҳ ҳеҷ интизорие надоштанд ки бо ин муҳлатҳои тӯлонӣ Бузургмер Ёров ва Нуриддин Маҳкамов маҳкум мешаванд. бисёр бераҳмона аст. ман худам хеле тасаввур мекунам ки интизорам камтар бояд бошад аз рӯи ҳамун ваяш, лекин бисёр чизҳое дар ин часп мондам. ноҳақ суд кардай, ноҳақ асозодаву тақдирзода кардай, ноҳақ суд кардай ки суд да мо раҳм накард, да модари пир, да падари пир, дар 5 та фарзанди вай қонун набаровард. тақрибан дар як сол қабл дар моҳи сентябр Бузургмер Ёров боздошт шуда буд ва ҳамин тавр парванда дар нисбати ӯ боз шуд ва инак моҳи октябри соли 2016 ҳукми ӯ эълон карда шуд. имрӯз вакили мудофии Бузургмер Ёров аризаи кассатсионӣ ё шикоятии Бузургмер Ёровро ба додгоҳи шаҳри Душанбе пешниҳод кард ва барои аз нав дидан ва баррасии ин парванда хоҳиш намуд. ما از شکایت نوشتیم. ما امیدواریم که این شکایت به نظر میگیرن، چون که ما در آینده حاضر چی دلیلی که برای بگناهی Бузургмер ادوکات ما هم جمع کرده بودیم به عموما پیشنهاد میکنیم. دیگر نکته اساسی این است که روزی که دادرسی دادگاه شهر دوشنبه حکم خود را قرائت میکرد، الکی در دست Бузургмер Ёров متن عریضه کاساتسیونی بود و اون هر لحظه به اهل تالار نشان میداد که وی با
حکم دادگاه باور ندارد، یعنی در نسبت حکم عادلانه دادگاه باور ندارد و عریضه کاساسیونی او نوشته شده است. امروز نزدیکان و وکیلان مدافع انتظار دارند که دادگاه شهر دوشنبه در نسبت بزرگمیروف هنگام بررسی دوباره بر اساس عریضه کاساسیونی یک مناسبت عادلانه خواهد کرد. برنامه‌ро идома медиҳем. ҷоизаи имсолаи сулҳи Нобел ба президенти Колумбия тақдим шуд. Хуан Мануэл Сантос барои дастёбӣ ба сулҳ бо гурӯҳи шӯриши ФАРК ки давоми 50 соли охир дар ҳолати мухолифат ва ҷанг бо ҳукумат қарор дошт, қадрдонӣ гардид. Давлати Колумбия дар 50 соли охир дар шароити ҷанг бо шӯришиёни гурӯҳи ФАРК буд. Дар ин муддат дасти кам 220 000 шаҳрванди ин кишвар кушта шуд ва 6 миллион нафар ватани худро тарк кард. ҳоло мегузарем ба Покистон. Покистон билохира қонунеро қабул кард ки ба муҷозоти қотилони номусӣ дар ин кишвар замина мегузорад. ҳамасола садҳо занону духтарон дар Покистон аз сӯи пайвандонашон ба хотири ба гуфтаи онҳо ҳифзи номуси оила кушта мешаванд. аммо бештари гумонбарон беҷазо мемонанд. қабули ин қонун дар Покистон як гоми ҷиддӣ унвон мешавад, аммо ба қавли шориҳон акнун иҷрои ин қонун аҳамият пайдо мекунад. Соҷидаи Мирзо дар ин бора мегӯяд. 3 ماه بعد از قتل یک ستاره معروف شبکه‌های اجتماعی، پارلمان پاکستان قانونی را درباره کشتارهای ناموسی به تصویب رساند. روز پنجشنبه در جلسه مشترک هر دو مجلس پارلمان، قانون ضد کشتارهای ناموسی تصدیق شد و راه فرار قاتلان را از مسئولیت بست. تا این زمان قانونی موجود بود که عائله قربانی می توانست قاتل را عفو کند و از جوابگری آزاد نماید. هر سال در پاکستان دست کم 500 زن از دست نزدیکانشان به قتل می رسند و قاتلان با استفاده از ضعف قانون از مسئولیت آزاد می شوند. در اکثر کشتارهای ناموسی زن را معمولا خویش و تبارش از زندگی محروم کردند و قاتل از سوی اعضای عائله قربانی مورد عفو قرار گرفته است. بر پایه قانون نو در صورت به اعدام محکوم شدن قاتل، اعضای عائله قربانی می توانند گناه او را ببخشند و قاتل حیاتش را در زندان گذراند. اکنون در حال تجاوز به ناموس زن، جنایتکار باید 25 سال را در زندان گذراند. شرمین عبید چینای کارگردان پاکستانی که سال روان به خاطر تهیه فیلم مستند درباره کشتارهای ناموسی به جایزه اسکار معرفی شده است، در شبکه‌های اجتماعی با عرض سپاس به سروزیر کشور نوشته است: تشکر از شما جناب نواز شریف که به وعده‌تان وفا کردید. ماه فوریه این خانم تاکید کرده بود که با نوارگیری فیلم آرزو داشت که بالاخره مسئولان کشتارهای ناموسی را به جوابگری بکشند. شما در شهرها و دهات دوردست سراسر پاکستان شاهد آن میشوید که مردم کشتارهای ناموسی را جنایت نمی‌حسابند، زیرا قاتلان را به جوابگری نمی‌کشند. از این رو من خواستم که یک معرکه ضد کشتارهای ناموسی را شروع کنیم تا مردم فهمند که این یک جنایت مدهش است. این عمل بخشی از فرهنگ ما و یا دین ما نیست. کشتار ناموسی کشتار طرح‌ریزی شده است و قاتل باید زندانی شود. 3 ماه پیش وقتی ستاره شبکه‌های اجتماعی پاکستان قندیل بلوچ از دست برادرش کشته شد، فشار بالای نواز شریف افزایش یافت تا وضع را تغییر دهد. آن زمان قاتل گفته بود که نوشته‌های بی‌باکانه خواهرش در شبکه‌های اجتماعی او را به غضب آوردند. رو меорем ба Тоҷикистон. Коршиносон мегӯянд, дар Тоҷикистон синни занони соҳибкор то рафта ҷавон мешавад ки бо ҳадафи муайян по ба роҳи тиҷорат мегузоранд. Агар 10 ва ё 15 соли пеш бонвони тоҷик тавассути соҳибкорӣ мехостанд вазъи иҷтимоии хонаводаашонро беҳтар кунанд, ҳоло кӯшиш доранд дар тиҷорати калон аз ҳамтоёни дигарашон як қадам пеш бошанд. ҳоло саҳми занони соҳибкор дар соҳаи истеҳсолот, хизматрасонӣ, дар бахши маориф ва тиб хеле беҳтар аз пеш арзёбӣ мешавад. дар навбати худ мубтакирони озмунҳое мисли Фараҳ ҳар сол чунин занони муваффақро кашф ва қадрдонӣ мекунанд. Тоири Сафар мавзӯъро идома медиҳад. در این محفل در شهر دوشنبه که اکثریت مهمانانش بانوان هستند، شام 6 اکتبر بهترین صاحبکار زن در تاجیکستان در سال 2016 معلوم شد. در آزمون فرح زنان صاحبکاری را که جای کار آفریدند یا تجارت خوب براه ماندند با جایزه قدردانی میکنند. امسال عنوان بهترین صاحبکار زن و 100,000 سومانی را به طبیب منظوره غفورова دادند که نه در پایتخت بلکه در ناحیه وحدت شفاخانه خصوصی پیشرفته تأسیس داده است.
چند کس دخترو یک جای فکر کردیم که اگر نقض میشد که یک سنتری مایدیا کشویم اولشته که همه اینسترومنتو استریل نباشد одноразовый باشد مردم ده خدمت کرده تونیم. داوران با نظرداشت کار شفاخانه شفق و کمک‌های رایگان آن به کودکان گرفتار فلج منظور غفور برا بهترین بانوی صاحبکار انتخاب کردند. هدف از برگزاری آزمون که در 2 سال یک بار برگزار می شود تشویق زنان به صاحبکاری و تجارت و بیشتر کردن سهم آنها در رشد اقتصادی تاجیکستان است. با گفته برگزار کنندگان میل زنان به صاحبکاری سال به سال زیادتر می شود. در سال 2012 که ما سر کردیم زنان زیر بار مشکلات و شرایط رو به صاحبکاری می آوردند. حالا با ایده و مقصد و هدف معین به این راه قدم می نهند. مبلغ یافته هم فکرانشان را جمع می کنند و ایدهشان را عملی می سازند. در تاجیکستان تا ماه اوگوست امسال بیشتر از 250,000 زن صاحبکار ثبت نام شدند، اما بحران اقتصادی چند سال اخیر سبب مفلسی و هم دست کشیدن هزاران زن از تجارت و صاحبکاری در کشور شده است. در یکی از آرامگاه‌های شهر خوجند در شمال تاجیکستان شیوه به خانه آخرت فرستادن مرده‌ها به بحثی طولانی تبدیل یافته است. طی چند سال اخیر در این آرامگاه مرده‌ها نه در زیر زمین بلکه در بالای آن گرانیده می‌شوند که اختلاف را در جامعه به وجود آورده است. کار به جای رسید که شهرداری مجبور شد استفاده از چنین شیوه گورچوب را اجازت ندهد. چنانچه روی موضوع در گزارش همکاران ما. عبدالرحمن داداپایف گوری را نشان می‌دهد که همین هفته کنده است. در آرامگاه مرادبخش در محله پختکاری خوجند. در یک گوشه آرامگاه چنین گورها در روی زمین هم وجود دارند و یکی از آنها خالی است چون مقامات دفن مرحوم در چنین گورها را ممنوع کردند. حکومت آمده اجازه وای کردن که گشت نسازن اینه. قبری روی که گشت ساخته نشود. مقامات میگویند قبرهای بتونی و در روی زمین مخالف تمام معیار و مقررات دینی و بهداشتی است. مرده خاک بوش خود خاک میگیرد. وقتی که تگش اگر بتون میکنن گید اطرافش همون ادرون قم کدی سیمنت ارش کدی شکتورکه میکنن در این وقت مرده همین خیل بویش میبرد که تا حتی همین گیدش از پیش همین رویکی گذشته نمیشد بوش میبرد. از بس که در این گوشه مزار مرادبخش یک زمان پرتوگاه بوده است و کندن گور معمولی امکان ناپذیر شده است، از سال 2001 اجازه دادند گور در روی زمین ساخته شود، اما بعضی ها در ساختن چنین گور هم افراد کردند که به گفته ساکنان درست نیست. اگه سوانه برای که همین نشانه همون آینده فرزندها و بعضی کلان ها برفتن و نیبری و ایبرا ها داند که همین قبل پدر و بابا های مهان گفته همین نشانه شده رشته. اما سوانه ایگان فایده نیست برای مرده و فقط دوی فاتحه. در این آرامگاه که سال به سال جای برای کندن گورها تنگتر می شود، مقررات سخت است و اگر کسی 2 سال آرامگاه عزیزش را نگاهبین نکند دیگر نشانی از او نمی یابد. آرامگاهی که 100 ساله ها اینجاست و به گفته ساکنان تا 15 سال پیش گوری روی زمینی نداشت. چند پوش گذشته ما 80 به برامدون نمیدانیم این بود. دادام هم گذشته برفتگی قبرستانی بود. شما در این باره چی نظر دارید؟ باز در این موضوع در صفحه آزادی در فیسبوک جریان دارد و شما نیز می توانید با آن همراه شوید. و حکومت تاجیکستان برای شکاری تیرمایی حیوانات نادر به مبلغ $1,000,000 کواتا را در فروش گذاشته است. در روی خط شکاری امسال حیوانات 85 سر گوسفند مارکاپولو، 8 سر بوز مارخور و یا پرمشاخ و 3 سر گوسفند کوهی بخارایی جای دارد. برای یک شکاری گوسفند مارکاپولو شکارچیان خارجی باید 45,000 سومانی و برای شکاری بوز مارخور 223,000 سومانی به بودجه کشور سپارند. سال گذشته شکارچیان خارجی 6 اجازتنامه شکاری
бузи морхур ва 67 иҷозатномаи гӯсфанди марка поларо харидорӣ карданд. солона аз ҳисоби шикори бузу гӯсфандҳои нодир дар тоҷикистон ҳаддақал то 5 миллион сомонӣ ба буҷаи давлат ворид мешавад. шикори ҳайвонот дар тоҷикистон маъмулан дар тирамоҳ оғоз шуда то миёнаҳои зимистон давом мекунад. ин буд чанд хабару гузориши тозае ки то ин лаҳза дар ихтиёр доштем. ахбори бештар ва тафсилоти гузоришҳоро метавонед дар вебсайти мо, саҳифаҳои озодӣ дар фейсбук, одноклассники, ютуб ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳ пайдо кунед.